जय जगन्नाथ पिलामाने तम समस्त की स्वागत आज आउ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट भिडियो आज भिडियो पिलामाने आम डिस्कसन करवा तुम एल थर्स्टन जहाँ फुल नाम है लुइस लियन थ्रस्टन तांकर जो थियोरी गुड़ा अच्छी से थियोरी गुड़ा बार बार एग्जाम रे पचार जमीक आपंकर ओटीईटी ओएसटीटी एंड सीटीईटी ठीक अच्छे तो से भिडियोटा पे बहुत इंपोर्टेंट जदि आप जेकोसी भी टीईटी एग्जाम प्रिपरेशन करूँ कि कौन टीचिंग एग्जाम जब प्रिपरेशन कौन टीचिंग एग्जाम जब प्रिपरेशन कर देन आपण भिडियोटा पे बहुत इंपोर्टेंट हम आज भिडियो आम कंप्लीट जो थियोरी था थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस रे जहाँ जहाँ देते जमीक सी देते थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस तापर देते ग्रुप फैक्टर थियोरी ग्रुप फैक्टर थियोरी तापर थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज देते भी से थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ठीक अच्छे तापर आउ गोटे देते पे मैंने थियोरी ऑफ फैक्टर एनालिसिस एठी मुझे लिखि दूसरी ठीक अच्छे ये लिखि दूसरी थियोरी ऑफ फैक्टर एनालिसिस ठीक अच्छे तो सबुतिक थियोरी को पिला माने मु बीट बाय बीट भल भाव में बुझे 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 जी आपण मैंने भिडियो को एंजॉय करूँ ता पूर्व गोटे कथा कहीदिए कि मु आ पूर्वर पिला माने बहुत सारा भिडियो अपलोड कर देछि कौन कौन कि आपणकर जीन पेजेट लेव हाइगट्सकी लॉरेंस कोलबर्ग एरिक्सन नॉम चम्स्की जेफी गिलफोर्ड और हार्ड गार्डनर समस्त विषय में पूरा डिटेल पढ़े तुम भिडियो अपलोड कर देछि चैनल अवेलेबल अच्छी तुम मैंने देखिपर ना गोटे वन शॉट सबुठ भिडियो को जोड़ी गोटे वन शॉट भिडियो मुझे अपलोड करदेवी ताको भी जाकि तुमने देखीदे भी तुमर बेसिक आइडिया आउ सबुत कनसेप्ट गुड़ा क्लीयर हो सब नोट जदि आपने चाहूँगी नवाक तो 7894749676 यही नंबर में मत गोटे हाई पठे पार जहाँद्वारा कि तुमने मो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर मात्र 100 टंका देकी आ थे 100 टंका देकी जॉइन कले तुम यहाँ लाइफ टाइम मेंबरशिप आउ तुम 100 टंका देकी जॉइन कर मो टेलीग्राम चैनल जो थी कि सबुतिक नोट्स गुड़ा तुमने मो टेलीग्राम चैनल पाइपर तो बैक करवा चलतु क्लास को गोटे मिनिट कौटी थे आम एल थ्रस्टन कड़े गले गोटे मिनिट 8 देखो तो जमी तुमने कही सी आमर कौन देते पे थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थियोरी थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आ फैक्टर एनालिसिस थियोरी आउ एल थ्रस्टन को विषय में पूरा डिटेल पे एनसीईआरटी रे मेंशन अच्छी जदि आप 12th क्लास साइकोलॉजी एनसीईआरटी जदि फॉलो कर 12th क्लास साइकोलॉजी जदि एनसीईआरटी जदि फॉलो कर ताले ए सब जिनस सेट पाई परबे मु ए नोट जहाँ फॉलोअप करिछि बा मो निजर कि जिनस ऐड करके डिस्क्राइब करके जहाँ सब आपण बढ़ाउछि तार बेसिक बा कोर आइडियाटा मु एनसीईआरटी रे आनिछि ठीक अछि तापरे से हमर देइथिले कोन थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस देइथिले ग्रुप फैक्टर थियोरी देइथिले थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज देइथिले फैक्टर एनालिसिस थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस देइथिले से ना केतरा फैक्टर बनेचंती आ प्राइमरी एबिलिटी बनेचंती बा फैक्टर को प्राइमरी एबिलिटी बनेचंती जहाँ अनुसार बहुत सारा नेम बा आम एमती कहीपर जे फास्ट मुझे गोटे जिन बुझे देखो स्पीयरमैन आमको कौन देते पे आमर जो साइंटिस्ट स्पीयरमैन सी आमको कौन देते देख ये मुझे लिखिदे आपको इरेज करदे बेटर हम बुझेगा देखो स्पीयरमैन आमर स्पीयरमैन नुह आमको दुईटी फैक्टर विषय कहते ठीक अच्छे दुईटी फैक्टर विषय कहते बट जिते आम थ्रस्टन जिते थियोरी देले से सी कौन कहले ना यही कौन भी दुईटी फैक्टर न थाए जहाँ भी इंटेलिजेंस थाए सब ग्रुप रे थाए ठीक अच्छे आमर आमर थ्रस्टन को कहले एल थ्रस्टन आमर कौन कहले कि कौन सी दुईटी फैक्टर न थाए आपको सी स्पीयरमैन को थियोरी को डायरेक्ट मना करदे से कहले कौन सी दुईटी फैक्टर न थाए जदि भी किसी फैक्टर थाए बा जदि भी किसी इंटेलिजेंस थाए से सबुतिक ग्रुप रे थांती ग्रुप रे थांती आउ से ग्रुप को सी कहले ग्रुप फैक्टर थियोरी ठीक अच्छे से ग्रुप को जैसे सबुतिक फैक्टर गोटे ग्रुप रे देले तो आम कहीपर ग्रुप फैक्टर फैक्टर थियोरी आ सी सबुतिक थियोरी को पिला सबुतिक थियोरी को से कौन ग्रुप रे देले आ सी जमा भी कहले नथिले कौन सी प्रकार दुईटा फैक्टर नहीं बा जी फैक्टर एस फैक्टर जो थिला हमर ताको से टोटली मना करदेले सी कहले नो कि
जहाँ भी फैक्टर थाए कि जहाँ भी इंटेलिजेंस थाए सब तो ग्रुप रे थाए ठीक अछि आमे डिस्कशन करबा आगु को फर्स्ट स्पीयरमैन को विषय टिके न कहि दे आपनकर गोटे जनरल आइडिया आसीबो हरी देखंतु स्पीयरमैन हमरो स्पीयरमैन हमरो दुईटी फैक्टर देथिले गोटे देथिले जी फैक्टर आ गोटे देथिले पिला माने एस फैक्टर ठीक अछि जी फैक्टर एस फैक्टर जी माने हला जनरल फैक्टर एस माने हला स्पेसिफिक फैक्टर तापरे जेतेबेले स्पीयरमैन ताको थ्योरी देई देले बा स्पीयरमैन जेतेबेले ताको थ्योरी टाको देकी कंप्लीट कले ता पर जाई पिला माने बा स्पीयरमैन को पर ही हमरो थ्रस्टन को थ्योरी आसिला स्पीयरमैन को पर को आसिला थ्रस्टन को थ्योरी पिला माने आसिला जेउथिरे से को करथिले ना सातोटी पिला माने मेंटल एबिलिटी विषय कहचथि ठीक अछि आउ से कहिले जे ए जो सातोटी जाको मेंटल एबिलिटी अछि से सबतिक एबिलिटी गुडा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट गोटे मिनिट स्पेलिंग रे टिके सातटा को बा एबिलिटी गुडा सेटा हला इंडिपेंडेंट ठीक अछि आउ एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट माने कोन कि आको फर्दर आउ डिवाइड करि हबो नाही बा थ्रस्टन जेते बेले नुवा करी तांकर थ्योरी देथिले आउ जेते बेले तांकर थ्योरी देले से सातोटी एबिलिटी विषय रे कहले आउ से सातोटी एबिलिटी गुडा इंडिपेंडेंट बा कोनोसी एबिलिटी काहा पर डिपेंडेंट रहिबोनी आउ ए सातोटा जाको एबिलिटी गुडा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट माने कोन याको हम फर्दर डिवाइड करि परिबा नाही ठीक अछि आ ए जो सातोटा एबिलिटी बा सातटा एबिलिटी भी जहा हेइथिबो बा सातटा एबिलिटी रे बा सातटा एबिलिटी जहा भी थिबो जेमिति कि वर्बल कम्प्रिहेंशन हो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जहा भी हेइथिबो सातटा का एबिलिटी से एबिलिटी गुडा कहा पाखरे भी सिमिलारिटी देखिबाकू माने बा किछि सिमिलारिटी भी देखिबाकू मिलिबो ठीक अछि आ तो टिके हम कहि दोछि टिके ध्यान रे देखंतु ग्रुप फैक्टर माने हला जे तांको अनुसार सातोटी एबिलिटी ଯାହାକି ଆମକୁ ବା ଯାହା ବି କି ଆମକୁ ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିବ ଏଇ କଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବି ସିମିଲାରିଟି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବା ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ଥ୍ରଷ୍ଟନଙ୍କ ଥିଓରିଟା ଏମିତି ଏକ ଥିଓରି ଯାହାକି ମିଡିଲରେ ଅଛି କାହା ମିଡିଲରେ ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କର ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଆଉ ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରି ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଥିଓରି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା କି ଆମର ପ୍ରଥମେ ରହିବ ବା ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିଥିଲା ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଆମର ଥ୍ରଷ୍ଟନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ବା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଥ୍ରଷ୍ଟନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ठीक अच्छे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी माने एमती आम कहीपर जे प्रथम आसला स्पीयरमैन थ्योरी तापर आसला थ्रस्टन को थ्योरी तापर आगे थर्नडाई को थ्योरी आसला तो आप देखुं थर्स्टन को थ्योरीटा पे मझे अच्छे ठीक अच्छे ना आ थर्नडाई आमर कही कौन मल्टीपल फैक्टर विषय आ स्पीयरमैन आमर कही टू फैक्टर विषय थ्रस्टन आमर जी फैक्टर आउ एस फैक्टर थ्योरी जहाँ थिला स्पीयरमैन जो जी फैक्टर और एस फैक्टर थ्योरी जहाँ भी थिला से ताकू टोटाली मना करदेले टोटाली पूरा क्रिटिसाइज कले ठीक अच्छे आउ से प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विषय कहले सी तांकर ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो देले से सातटी प्राइमरी एबिलिटी विषय कहले आमे एमिति किछि मेंटल एक्टिविटी करबा जहाँ द्वारा आमे पिला को भीतर थिबा प्राइमरी एबिलिटी को जानि परिबा ठीक अछि जहाँ एबिलिटी मिलिबो सपोज आमे गोटे एक्सपेरिमेंट कले बा आमे गोटे एमिति गोटे गोटे टैक्स कले बा एक्टिविटीज कले जो थरे कि पिला को मध्य थिबा जेतिको मेंटल एक्टिविटी बा प्राइमरी एक्टिविटी को आमे जानि पाले आ जो एक्टिविटी बा जो एबिलिटी गुडा हमको मिलिबो से सब को कहबा जे सेरा हला इंटेलिजेंस ठीक अछि आउ आमे जानि परबे जे पिलाटी को प्रकार इंटेलिजेंस सपोज आमे एक्टिविटी करेले गोटे पिला को नेके आमे बहुत सारा एक्टिविटी करेले आमे देखिबा को पाइले जे गोटे पिला ना तार कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होची तो आमे कोन कहि परिबा सेई पिलाटा को भले इंटेलिजेंस सेई पिलाटा हला पिला माने न्यूमेरिकल एबिलिटी बा न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस बोली हम ताको कहि परिबा एई कथाटा पिला माने किए कहितले हमरो थ्रस्टन कहितले आ थ्रस्टन पिला माने हमरो कहितले हमर टोटल 7टी फैक्टर बा 7टी इंटेलिजेंस विषय कहिसंती आपण से 7टी एबिलिटी भी कहि परिबे 7टी फैक्टर कहि परिबे 7टी इंटेलिजेंस कहि परिबे आपण को इच्छा आपण जा कहि परिबे ठीक अछि आ जेते बेले थ्रस्टन दाको थ्योरी देथिले बा केबे तांकर थ्योरी देथिले मन रखो 1938 रे नोट रे मेंशन अछि कि गोटे मिनिट नोट रे पिला माने इयरटा मेंशन नै आपण माने गोटे मिनिट हाँ तो आम कौटी हाँ
ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଥ୍ରଷ୍ଟନ୍ ଆମର କେବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖ 1938ରେ ପିଲାମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି ବୋଧେ, ହଁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ। ଥ୍ରଷ୍ଟନ୍ ତାଙ୍କ ଥିଓରି 1938ରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ବା କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେ 56ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା 50-60 ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 240 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, 240 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ବି ପିଲା ନେଇଥିଲେ ସବୁତିକ ହେଲେ ଶିକାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ବା ଶିକାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁତିକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମିନିଟ୍ର କି 2ରୁ 20 ମିନିଟ୍ର, ବା ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲେ ବା ସରି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆଉ 1 କି 2 ମିନିଟ୍ର ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକିଲେ 2 କି 3 ମିନିଟ୍ର କି 4 ମିନିଟ୍ର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା ପଚରି କରିକି ବା କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି, ବା ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି, 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ 7ଟିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, INTELLIGENC, ଠିକ୍, ସେ ପିଲାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ସପୋଜ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିଦେଉଛି, ତ ସେଇ ପିଲାଟା ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ? ସେ ମେମୋରି ବା ତାର ମେମୋରି ଆବିଲିଟି ତାର ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛି, ତ ସେଇ ପିଲାଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲସେ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କରିପାରୁଛି ବା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ସେ ପିଲାଟା ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିରେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସବୁତିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ 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 କରି ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ରୁହେ କି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଜେନେରାଲ ଆବିଲିଟି ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆବିଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାହାର ଥିଲା, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଥିଲା, ତାକୁ ସେଟା ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ବା ତାଙ୍କର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ନାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଥିଲା ସେ ନିଜର ଥିଓରିଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମଡିଫାଇ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦେଖ, ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଏ, ଦେଖ, ସେ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ହେଲା ଭର୍ବାଲ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ଭର୍ବାଲ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ କାପାବୁଲ୍ ଯଦି ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ, ନିଜର ସ୍କିଲ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଇଜିଲି ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବାଲ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଭଲସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋକାବୁଲାରିକୁ ଭଲସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭଲସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ଭଲସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଥିଙ୍କିଂ ଭଲସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବାଲ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ପିଲାଟା କରିପାରୁଛି ସେଇ ପିଲାର ଭର୍ବାଲ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଆବିଲିଟିଟା ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି। କ'ଣ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି? ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା କାଲକୁଲେସନ୍ ଭଲସେ କରିପାରୁଛି, ନ୍ୟୁମେରିକାଲର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲସେ ରଖିଛି, ଆଉ କାଲକୁଲେସନକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆକୁରେଟଲି ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି, ବା ମ୍ୟାଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ ଆଉ କାଲକୁଲେଟ୍ ପୁରା ଆକୁରେଟଲି ଯଦି କରିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ତାର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବା ତାର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାର ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପାଟିଆଲ ଆବିଲିଟି। ସ୍ପାଟିଆଲ ଆବିଲିଟି ମାନେ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଇମାଜିନେସନ୍ କରିପାରୁଛି, ତା ଭାବନାରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇମାଜିନ୍ କରିକି ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିକି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ସ୍ପାଟିଆଲ ପାଟର୍ନରେ ବା ଫର୍ମରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ସେ ପିଲାର ସ୍ପାଟିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରସେପଚୁଆଲ ସ୍ପିଡ୍। ପରସେପଚୁଆଲ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପରସେପସନ୍ କେତେ ଆକୁରେଟ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଏମିତି, ଏଇ ପିଲାଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ, ଏଇ ପିଲାଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ନିଜର ପରସେପସନ୍ ଦେଲେ। ଏଇ ପରସେପସନ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକୁରେଟ୍ ହେଉଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁତିକ ପରସେପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁଛି, ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକି ବା ଗୋଟେ କାମକୁ ଦେଖିକି ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆଗୁଆ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରସେପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେତିକ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ସେ ହେଉଛି ବା ଠିକ୍ସେ ବାଜୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରସେପଚୁଆଲ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ସ୍ଲାଇଡକୁ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି।
ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଆପଣ ଶବ୍ଦରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କୋଉଠି ଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିରେ। ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନିଜର ୱାର୍ଡକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ସପୋଜ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟକୁ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାରେ ବା ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ବା ସବୁ ନିଜର ୱାର୍ଡ ବା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଭଲସେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ମୁଥଲି ଭର୍ବାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ମେମୋରି। ମେମୋରି ମାନେ ତ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। ମେମୋରି ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକୁରେଟଲି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ରିକଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ଆବିଲିଟି ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ବା ଅଲରେଡି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବୁଝେଇଛି ଏମସିକ୍ୟୁ କଲାବେଳେ। ରିଜନିଂ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ରିଜନିଂ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଜନିଂ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ରିଜନିଂ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ। ଠିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ବୁଝାଉଛି। ଆଗ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକକୁ ଯିବେ। ବା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ଆପଣ ତାକୁ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇବେ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ସବୁ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼େଇବେ। ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆବିଲିଟି। ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆବିଲିଟି କ'ଣ? ଆପଣ ତାକୁ ଆଗ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବେ, ବା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ତାର ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆବିଲିଟି ତାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ କ'ଣ? ଆଗ ଆପଣ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇଲେ ତାଙ୍କୁ, ସରି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହେଲା ଆଗ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପଢ଼େଇଲେ ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ବା ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼େଇଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେବ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଆଗ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପଢ଼େଇଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇଲେ, এইটা ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଆଗ ଆପଣ ତାକୁ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ରୁଲ୍ସ ବା ଫର୍ମୁଲା ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଡିଡକ୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇଲେ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ପଢ଼େଇଲେ। ରୁଲ୍ସ ବା ଫର୍ମୁଲା ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ପଢ଼େଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ପଢ଼େଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଡିଡକ୍ଟିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଗ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼େଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇବା, ବା ଆଗ ତାକୁ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ପଢ଼େଇବା, ରୁଲ୍ସ ପଢ଼େଇବା, ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ପଢ଼ଉଛେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସାତଟା ଯାକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କମନ ଦେଖାଯିବନି, ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆବିଲିଟି ସହ ପିଲାମାନେ ସମାନ ନୁହଁ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଭିଉ କ'ଣ ହେଲା। ପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ବା କେତେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ। ଯେମିତିକି ସେ ଜାଣିଲେ କି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ବା ପଜିଟିଭ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ବା ଏମିତି ବି କିଛି ଜିନିଷ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥର ବା ସାଇନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥର ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାଥର ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ଆବିଲିଟି ୟୁଜ୍ କରିବ। କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବ? ଏଇ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ। ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ତାର କାଲକୁଲେସନ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ବା ମ୍ୟାଥକୁ ବି ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ତାର ସ୍ପାକ୍ଟିଆଲ ଆବିଲିଟି ବି ଦରକାର। ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ବି, ତା ମାଇଣ୍ଡ ବି ଏଠି କାମ କରିବ। କାଲକୁଲେସନ୍ ବି ଦରକାର ଆଉ ସ୍ପାକ୍ଟିଆଲ ଆବିଲିଟି ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ସପୋଜ ତାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଆବିଲିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଦୁଇଟାକ ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମ୍ୟାଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ୱେରେ ପିଲାମାନେ ଦେଉଛେ, କାଲକୁଲେସନ୍ ଆଉ ସ୍ପାକ୍ଟିଆଲ ଆବିଲିଟି ସପୋଜ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ସଲ୍ଭ କଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଆବିଲିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଯେହେତୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେ ଦୁଇଟା ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ।
ଠିକ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ନା ସବୁତିକ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ କହିଥିଲେ ସବୁତିକ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ କି ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ବା ପଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗାରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମିନ୍ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପିୟର ମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ସେ ଟୋଟାଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କି ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ସେ ତାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରିକି କ'ଣ କହିଲେ କି ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଛି ନଥାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କି ଆମର ସେମିତି କିଛି ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିବା ଆଉ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟୋଟାଲ ମନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ରିଲେସନ ଅଛି ସେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କମନ ଆବିଲିଟି ଗୁଡା ତମେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଆବିଲିଟି ଦରକାର ପଡିଲା କାଲକୁଲେସନ ଆଉ ସ୍ପାଟିଆଲ ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଦରକାର ପଡିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କମନ ଆବିଲିଟି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏହି ଥିଓରିକୁ ମଡିଫାଏ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଥିଓରିଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମଡିଫାଏ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ନଥିଲେ କି ଆମର SOI ମଡେଲ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ସାରିଲିଣି 3 ଡାଇମେନସନାଲ ଯୋଉ ମଡେଲ ଥିଲା ଏଇ 3 ଡାଇମେନସନାଲ ମଡେଲଟା ପିଲାମାନେ ଗିଲଫର୍ଡ ଆମର ଦେଲେ ମନକ ଗିଲଫର୍ଡ ଆଙ୍କ ଥିଓରିଟାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିକି ସେ 3 ଡାଇମେନସନାଲ ମଡେଲ ବା SOI ମଡେଲ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଫିର ବି ଲେଖିଦେଇଥିବ ଏନସିଆରଟି ତ ଯେହେତୁ ମେନସନ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଥିଓରି ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଆଉ ସେ କେମିତି ଲେଟର ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ସବୁ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ କହିଥିଲେ ବା ଜେନେରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଫିର ବି ତାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରିକି ଯୋଉ କହିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ରିଟିସିଜମ ହେଲା ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଲେଖିବା କ୍ରିଟିସିଜମ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଏଠି ଲେଖିଦବା। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ ଗୁଡା ପ୍ରଥମ କ୍ରିଟିସିଜମ ପିଲାମାନେ ହେଲା ମିସଲିଡିଂ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମିସଲିଡିଂ ହେଲା କି ଯେମିତିକି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଲେ ସେ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିକୁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିସ୍। ମନେ ରଖ ଯୋଉ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଦେଲେ 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଯୋଉ ଦେଲେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିଜ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତମାନେ କେତେବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛ ଏ 7ଟି ଯାକ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ନୁହଁ ଏ ସବୁତିକ ହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେବୁଲର। କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେବୁଲର ତମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହଉ ଗୋଟେ ତା ନିଜ ୱାର୍ଡଟାକୁ ବା ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ ଥିବ ସେଇଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଲେବୁଲରେ ଥିବ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଆକୁରେଟଲି ପିଲାମାନେ ରିକଲ୍ କରିବା ପୁରା ସଠିକ ଭାବରେ ରିକଲ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆବିଲିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆବିଲିଟି। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ବି ଆଉ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ପରସେପଚୁଆଲ ହଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରସେପସନ କରିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଆବିଲିଟି ଗୁଡା ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆବିଲିଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷଟାକୁ ବା ଆଡଭାନ୍ସ ଆବିଲିଟି ଗୁଡାକୁ ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆବିଲିଟି କହିକି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟିକୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଆବିଲିଟି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ମିସଲିଡିଂ ହେଇଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କର ନାଁ ଯାହା ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରା ମିସଲିଡିଂ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସିଜମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଯେ ଆମର କହିନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ଆମର କହିଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସବୁତିକ ଆବିଲିଟି ଗୁଡା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କମନ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗୁଡା ଦେଖାଯାଇଛି ବା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସଟା କହିଥିଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସିଏ
ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ବା ଡିସକାର୍ଡିଂ କହିଥିଲେ ବା ସିଏ ଟୋଟାଲ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲେ ବା କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଥା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ନୋ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି, ନୋ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି, ମ୍ୟାଥ ଆଉ କାଲକୁଲେସନ ବା ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ? କାଲକୁଲେସନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଉ ସ୍ପାଟିଆଲ ଆବିଲିଟି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଇମାଜିନେସନ ଭଲସେ କରିବେ ଆଉ କାଲକୁଲେସନ ଭଲସେ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଦୁଇଟି ଆବିଲିଟି ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ? ନୋ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯେତିକି ସବୁ 7ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ସେ ଅଲଗା ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥିଲେ। କୋଉ କୋଉ ଅଲଗା ଆବିଲିଟିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ? ଯେମିତିକି ଆମର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସ୍ପେଲିଂଟା ଭୁଲିଗଲା, ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଡ୍ରାମା, ଗ୍ରେଡିଂ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି। ତ ବା 7ଟି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ପରେ ବି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଓରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ୍ରିଟିସିଜମ। ତମେ ଟିକେ ନା ଭଲସେ ପଢିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିନଥିଲି, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଲେଟର ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଫର୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି। ଠିକ ଅଛି। ଫିର ବି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଫିର ବି ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟରେ ମେନସନ କରିଦେଇଛି, ତମମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପଢିପାରିବ, ଇଗ୍ନୋର କଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକସେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।